Yes, am I audible? अंबादास यनगंदुल यांच्या नावाने कोण आलेलं आहे हो? मला स्टुडंटचं नेम सांगा प्लीज. ओके, नो इश्यूज भाग्यश्री. ओके, कॅन वी स्टार्ट? जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट. एक न्यू स्टुडंट जॉईन झालेले आहेत. त्यांच्यासाठी मी काही इन्स्ट्रक्शन लिहितो, त्यांना ऑडिओ जात नाहीये. आय डोंट नो ते कुठे गेलेत. ठीक आहे. कॅन वी स्टार्ट? Yes, good evening friends. Very good evening. We will just revise rules of debit and credit, then we will move on to journal. Okay, rules of debit and credit. Yes, in case of personal account, debit the receiver and credit the giver. And in case of real account, debit what comes in and credit what goes out. In case of nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. These are the golden rules or rules of debit and credit. So we are on problem number 12, I think. Yes, please tell me the date, last date or last transaction that we have covered. Tell me the date. 15th. Okay, 15th झालाय का? एक जण 10th म्हणतायत, एक जण 15th म्हणतायत. लास्ट ट्रान्झॅक्शन कव्हर केलेलं जे कम्प्लीट झालं ते सांगा. 12 म्हणतायत एक जण. आता नक्की कुठला ते सांगा. 12 कम्प्लिटेड असं भरपूर जण म्हणतायत. ओके, 12 कम्प्लिटेड. ओके, व्हेरी गुड. 12th हे काय हो? मंथ कुठला? एप्रिल. ओके, 12 एप्रिल 2020 आपलं झालेलं आहे. ओके, मी पण सोल्युशन मध्ये चेक करू का? येस, 12 एप्रिल 2020 आपलं ट्रान्झॅक्शन कम्प्लीट झालेलं आहे. वी हॅव कम्प्लिटेड द ट्रान्झॅक्शन ऑन 12th April 2020. So we are moving on to 15th April 2020. Ganesh returned goods of rupees 950. Ganesh returned goods of rupees 950. गणेश यांनी काय केलेलं आहे? रिटर्न केलेलं गुड्स 950 रुपीजचे. कोणाला रिटर्न केले? आपल्याला ना. गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 950 म्हणजे काय? गणेश यांनी रिटर्न केले, परत पाठवले. कोणाला पाठवले? आपल्याला ना. आपल्याच प्रॉब्लेम चालू आहे, म्हणजे आपलं म्हणजे बिझनेस साठी. ओके, बिझनेस मध्ये परत आलेले आहेत गुड्स. फर्स्ट अकाउंट विल बी विच अकाउंट? गुड्स अकाउंट. as Ganesh has returned goods, first account will be goods account, and second account will be which account? सगळ्यांनी सांगायचं. Who returned the goods? Ganesh has returned the goods, so second account will be Ganesh's account. First account is goods account and second account is Ganesh's account. Now goods account is which account? Yes everyone, goods account is real account. As Ganesh has returned goods, first account is goods account, and who has returned the goods? Ganesh has returned the goods, so second account is Ganesh's account. Goods account is real account and Ganesh's account is personal account. Very good.
Ganesh account is personal account. Now goods account is real account. For debit or credit, you must know rule of real account. Yes, debit what comes in and credit what goes out. Yes, everyone. If goods comes in, debit goods account. If goods goes out, credit goods account. Yes, tell me whether goods comes in or goods goes out of the business. Read transaction carefully. Yes, read transaction carefully. Ganesh returned goods of rupees 950 to us. Indirectly हे to us आहे इथं. आपल्याला गुड्स मिळाले आहेत. काय सांगितलं म्हणजे काय, गणेश यांनी रिटर्न केले. आपण गणेश आहे का हो? नाही आहे. आपण गणेश नाही आहे, आपण राजकुमार आहे. राजकुमार यांचं बिझनेस चालू आहे. आपण राजकुमार यांचं बिझनेस आहे. वी आर द बिझनेस ऑफ राजकुमार. We are not Ganesh. Ganesh returned goods of rupees 950 to us. Okay. So goods comes into the business. Ganesh यांनी रिटर्न केलेलं आहे, आपल्याला परत पाठवलेलं आहे. आपल्याला मिळाले ना goods. Goods comes into the business. Debit what comes into the business. So goods account will be debited. And second one is Ganesh account. Ganesh personal account. Yes, Ganesh account is personal account. For debit or credit, you must know rule of personal account. Yes, debit the receiver and credit the giver. Yes, if Ganesh is receiver, debit him. If Ganesh is giver, credit him. Yes, everyone, please answer me. Whether Ganesh is receiver or giver, or you can directly answer debit or credit. Everyone is saying credit. Okay, everyone is saying credit. That means everyone is indirectly saying Ganesh is giver. As Ganesh returned goods of rupees 950. Ganesh returned goods of rupees 950. गणेश यांनी परत पाठवलेलं आहे. म्हणजे काय केलं, गणेश यांनी पाठवलेलं असणार. गणेश इज सेंडर, गणेश इज गिवर, गणेश इज गिवर. We credit the giver, so Ganesh account will be credited. But instead of goods account, we will use which account? Instead of goods account, we will use which account? Purchase account, sales account, purchase return account, or sales return account. Purchase account, sales account, purchase return account, or sales return account. आता रिटर्न आहे बघा. आता तुम्हाला हिंट देतो मी. गणेश रिटर्न द गुड्स आहे, म्हणजे रिटर्न असणार आहे. परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न. आता गणेश यांनी गुड्स परत पाठवलेत आपल्याला. आपल्याला कुठले गुड्स परत पाठवणार गणेश? गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 950 टू अस. गणेश आपल्याला कुठले गुड्स परत पाठवणार हो? आधी विकलेलं असणार ना त्यांना. सी, अगर मैंने गणेश को गुड्स सेल ही नहीं किए तो गणेश मुझे रिटर्न कैसे करेंगे गुड्स? आर यू गेटिंग मी? Here Ganesh has returned the goods of rupees 950 to us. गणेश कुठले गुड्स रिटर्न पाठवू शकतात हो? आधी आपण त्यांना सेल केलेलं असणार ना, म्हणून तर त्यांनी रिटर्न करतायत. प्रताप, आर यू गेटिंग मी? गणेश यांनी रिटर्न पाठवलेलं आहे, आपल्याला मिळालेलं आहे. मग ते आधी विकलेलं असणार ना. आधी विकलेलं म्हणजे सेल आहे. सेल्स रिटर्न. So instead of goods account, we will use sales return account. Okay, so entry will be sales return account debit to Ganesh account. Okay, so please write down date 15th April 2020. I'm extremely sorry. Sales return account debit. Sales return account debit to Ganesh account. Rupees 950. Being goods returned by Ganesh underline
फक्त पर्टिक्युलर्स कॉलम मध्ये यायला पाहिजे अंडरलाईन. येस, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 950 टू गणेश अकाउंट 950 being goods returned by Ganesh. Yes. So next, on 18th of April 2020, what happened? Yes, goods taken by Rajkumar for his personal use rupees 1000. राजकुमार कोण आहे? राजकुमार यांचाच बिझनेस चालू आहे. राजकुमार यांच्या बुक्स मध्येच आपण जर्नल करतोय. ओके, गुड्स टेकन बाय राजकुमार, प्रोप्रायटर आहेत ते. राजकुमार इज प्रोप्रायटर फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज रुपीज 1000. goods taken by Rajkumar for his personal use rupees 1000. काय आठवण आलं तुम्हाला? What do you remember for personal use? What do you remember for personal use? Yes. No Hunparge. Personal use है, personal use. Very good. Everyone is saying drawings. Drawings आठवलं का हो? Cash or goods withdrawn by the proprietor from the business for his personal use is called as drawings. आठवलं का? Cash or goods withdrawn by the proprietor from the business for personal use is called as drawings. राजकुमार यांनी गुड्स घेतलेल्या बिझनेस मधून पर्सनल यूज साठी, त्याला आपण ड्रॉइंग्स म्हणतो. फर्स्ट अकाउंट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट. हे तुम्हाला कळायलाच पाहिजे. हा, ज्यांनी न्यूली जॉईन झालेले आहेत, मे बी त्यांना काही युट्यूबचे लेक्चर बघितल्यानंतर कळेल. युट्यूबचे जे ऍक्सेस दिलेले आहेत लवकरात लवकर तुम्ही बघा, त्याच्यामध्ये ड्रॉइंगचा रेफरन्स येणारच आहे. ओके, कॅश और गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्रायटर from the business for his personal use is called as drawings. So first account will be drawings account. हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. येस, बट मला सांगा, प्रोप्रायटरने काय विड्रॉ केलेलं आहे? गुड्स और कॅश काय? बघा, मला बघून सांगा काय विड्रॉ केलेलं आहे. सर गुड्स विड्रॉ केलेलं आहे. सेकंड अकाउंट विल बी गुड्स अकाउंट. सर हे सिक्वेन्स चेंज झाला तर चालतंय का? इथं आधी आम्ही गुड्स विड्रॉ केलो म्हणून गुड्स अकाउंट घेतलो, देन पर्सनल यूज असल्यामुळे ड्रॉइंग्स अकाउंट घेतलो. दॅट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, इथं सिक्वेन्स चेंज झाला तर चालतं. जर्नल मध्ये डेबिट आधी पाहिजे, देन क्रेडिट. इथं तसं काय नाही, हे वर्किंग चालू आहे आपलं, हे वर्किंग आहे, हे वर्किंग आहे. ओके, पर्सनल यूज असल्यामुळे ड्रॉइंग्स अकाउंट यूज करायचं आहे, अँड देन गुड्स विड्रॉ केल्यामुळे सेकंड अकाउंट इज गुड्स अकाउंट. येस, ड्रॉइंग्स अकाउंट इज विच अकाउंट? एव्हरीवन, ड्रॉइंग्स अकाउंट इज विच अकाउंट? ड्रॉइंग्स अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. आठवतंय का हो तुम्हाला? पर्सनल अकाउंटच्या लिस्ट मध्ये आहे, जाऊन चेक करा तुम्ही. फर्स्ट और सेकंड लेक्चरला आपण लिस्ट बघितलं होतं, पर्सनल, रिअल, नॉमिनल. त्याच्यामध्ये आहे ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंटच्या लिस्ट मध्ये. बिकॉज दिस ड्रॉइंग्स आर ऑफ प्रोप्रायटर. राजकुमार यांनी विड्रॉ केले ना. राजकुमार हे व्यक्ती पर्सन आहेत. ही इज इंडिव्हिज्युअल. राजकुमार इज इंडिव्हिज्युअल. इंडिव्हिज्युअल्स आर कवर्ड इन पर्सनल अकाउंट. त्याचेच ड्रॉइंग्स आहेत. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, and then goods account is real account. Now ड्रॉइंग साठी शॉर्टकट माहित आहे तुम्हाला, सगळ्यांनी सांगायचंय. ड्रॉइंग्सला नॉर्मली आपण काय करतो? पर्सनल अकाउंटचं रूल वगैरे काही यूज करायला जाऊ नका सध्या. दॅट शॉर्टकटने सांगा. आता शॉर्टकटने मला सांगायचंय. येस एव्हरीवन, व्हेरी गुड. ड्रॉइंग्सला नॉर्मली आपण काय करत असतो? डेबिट. लक्षात ठेवायला सांगितलं तुम्ही. ड्रॉइंगचं डी डेबिट, कॅपिटलचं सी क्रेडिट असं सांगितलं होतं मी तुम्हाला. शॉर्टकट कशा लक्षात ठेवायचं होतं? कसं लक्षात ठेवायचं होतं? ड्रॉइंग्सला डेबिट, कॅपिटलला क्रेडिट असं लक्षात ठेवायचंय तुम्हाला.
हे नॉर्मली आहे बरं का, असं लर्न करू नका फक्त 11th ला चालतंय हे पण मी मॉडिफाय करणार आहे. बट नॉर्मली जर तुम्ही हे लक्षात ठेवलात ना तर फार चांगलं होईल. नॉर्मली असं असतंय सर, मग कधी कधी ते काय तर वेगळं असतंय का? हा, कधी कधी वेगळं असतंय. मग ते आल्यानंतर बघू आपण. ओके, एवढं नॉर्मली लक्षात ठेवायचंय. रूल प्रमाणे पण येते ते, ऍज पर रूल गेला तरी येत आहे, बट तेवढं वेळ आपल्याकडे नसतंय. ओके, so use shortcuts sometimes. Goods account is real account. Yes, debit what comes in and credit what goes out. If goods comes in, debit goods account. If goods goes out, credit goods account. Yes, please tell me whether to debit or credit goods account. Whether to debit or credit goods account. Yes, very good. Almost everyone who is answering is correct. Huh? Almost everyone who is answering is correct. But some of the students or some of the bachas are not answering. बच्चों आंसर देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सर बिल्कुल देना चाहिए सर, मगर कब कब आंसर दे सर? कॉलेज में भी हम ही आंसर दे, क्लास में भी हम ही आंसर दे, एग्जाम भी हम ही दे सर, आप क्या करोगे सर? कुछ तो करिए सर, सब हम ही करेंगे क्या? ठीक है, गुड्स अकाउंट एवरीवन इज सेइंग क्रेडिट, सो आई एम राइटिंग योर क्रेडिट. ओके, एज गुड्स goes out we credit goods account. Rajkumar has withdrawn goods taken by Rajkumar for his personal use. Goods are taken by Rajkumar. That means goods goes out of the business मधून गुड्स जाणार आहे तो. राजकुमार यांनी गुड्स घेऊन गेलेले बिझनेस मधून. सो गुड्स गोज आउट ऑफ द बिझनेस, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, सो गुड्स अकाउंट विल बी क्रिएटेड. आता इन्स्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट तुम्ही कुठला अकाउंट यूज करू शकता का? चेक करावं. परचेसेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न कुठला आहे का इथं? काय यूज करू शकता का? परचेस नाहीये, सेल्स नाहीये, परचेस रिटर्न नाहीये, सेल्स रिटर्न नाहीये. मग काय करायचं? गुड्सच ठेवायचं. मग मग जसं आहे तसंच ठेवायचं गुड्स अकाउंट. सो एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. ओके, yes, date 18th April 2020. April 2020. Drawings account debit to goods account. Being goods taken by proprietor for personal use. Or goods withdrawn पण चालतं. Goods withdrawn by proprietor for personal use. Underline फक्त particulars column मध्ये. Yes, please underline only in particulars column, not, it should not go to date column or LF column. Okay, yes, have you completed? Please say done. Those who have completed, please try next transaction. Please try next transaction on 20th of April 2020. Yes, on 20th of April 2020, what happened? Yes, we paid a telephone charges of rupees 500 and taxi fare rupees 200. गडबड करू नका, तुम्ही चुकणार आहे. प्लीज गडबड करू नका, ऐका ना हो. प्लीज बी पेशंट. 20th April 2020, paid telephone charges rupees 500 and taxi fare rupees 200.
मला सांगा, हे तुम्ही 500 अँड 200 काय पे केला तो? म्हणजे काय दिलात? पे केलात म्हणजे काय केलात? पेड टेलिफोन चार्जेस 500 अँड टॅक्सी फेअर 200. दॅट मीन्स तुम्ही काय दिलेलं असणार? पे केलात म्हणजे काय दिलात? जीएसटी दिलात? कुठं जीएसटी दिलात हो? असं का करताय तुम्ही? कुठून कुठं चाललात हो? हा, कॅश दिलो ना आपण. आपण कॅश दिलो हो. आपण कॅश दिलेलं आहे. काय आन्सर देताय? असं का करताय हो? वी पेड telephone charges of 500 and taxi fare 200 means we paid cash. So first account will be cash account. And we paid this cash for telephone charges and taxi fare. So second account will be telephone charges account. And third account will be, instead of taxi fare, I am writing a conveyance account. Conveyance word तुम्हाला माहित आहे का हो? Yes, everyone, please answer me. Conveyance word तुम्ही ऐकलेलं आहे का कधी? नो? नो? मग मी सांगू का? Would you listen to me? Yes, sir. Definitely, sir. Please tell us what is conveyance, sir. जर सिटी म्हणजे तुम्ही एका शहरामध्ये सिटीमध्ये आता सोलापुरात तुम्ही जर फिरत असेल, टॅक्सी म्हणा, रिक्षामध्ये म्हणा, तसं जे पण बिल येतं ना त्याला आपण कन्व्हेयन्स म्हणतो. कन्व्हेयन्स म्हणजे सिटीमध्येच तुम्ही फिरताय त्याला आपण कन्व्हेयन्स म्हणतो. आता समजा तुम्ही मुंबईमध्ये राहता किंवा पुण्यामध्ये राहता, तिकडच्या तिकडे तुम्ही रिक्षामध्ये, टमटम मध्ये किंवा ओला कॅब मध्ये, टॅक्सीमध्ये, उबेरमध्ये असं फिरत असेल, माहित आहे ना ओला, उबेर वगैरे काय माहित आहे का नाही तुम्हाला? टॅक्सी वगैरे, रिक्षा, सगळं माहित आहे ना हे तुम्हाला काय असतंय? हा, मग सिटीमध्ये आपण फिरतो, त्याला आपण काय करतो? ते सगळं आता प्रत्येक वेळेस असं म्हणायचं नाही. एकदा टॅक्सीने गेलो टॅक्सी फेअर, एकदा रिक्षाने गेलो रिक्षा फेअर, एकदा सायकलने गेलो सायकलचं बिल, सायकल समजा भाड्याने घेऊन गेलेलं असेल तर, किंवा उबेरने गेलो उबेरचं बिल, ओला असेल तर ओला, असं करायचं नाही. अकाउंट मध्ये आपण सगळं कन्व्हेन्स मध्ये कव्हर करतो. ओके. ट्रान्सपोर्टेशन असं म्हणू नका. ट्रान्सपोर्टेशन डिफरंट होत आहे. ट्रान्सपोर्टेशन गुड्सच होत असतंय. ओके. आपण जे फिरतो त्याला ट्रॅव्हलिंग वगैरे म्हणतो. मग ते आउट स्टेशन असेल तर ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस वेगळं असतंय. हे मी सिटीमध्ये म्हणतोय तुम्हाला. ओके. मला मिनिंग बायफर्केट करायचं म्हणलं ना, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस आर डिफरंट, कन्व्हेयन्स इज डिफरंट. ओके. हळूहळू तुम्हाला सगळं कळत जाईल. आता लक्षात काय ठेवायचंय? दिस इज रिलेटेड टू सिटी ओनली. ओके. सो म्हणजे लक्षात ठेवण्यासाठी मी तसं सांगतोय. कधी कधी मे बी त्याचं मिनिंग थोडंसं काही बुक्स मध्ये वगैरे वेगळं सांगतात. कन्व्हेन्स म्हणजे बाजूच्या म्हणजे जवळच कुठंतरी गेल्यासारखं, जिल्ह्यामध्येच फिरल्यासारखं वगैरे. मग ते पण करेक्ट होतं. एकदम शब्दशः असंच मिनिंग आहे असं समजू नका. मी बायफर्केट करतोय बिकॉज अकाउंटिंग मध्ये तुम्हाला पुढे भरपूर वर्ड्स येणार आहेत, जसं ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस, फ्रेट, कॅरेज, कन्व्हेयन्स, ट्रान्सपोर्टेशन असं भरपूर येणार आहे. सगळं सेमच वाटतंय. मग मी थोडंसं बायफर्केट करत चाललोय. ओके. नाउ कॅश अकाउंट इज विच अकाउंट? येस, कॅश अकाउंट इज रियल अकाउंट. टेलिफोन चार्जेस अकाउंट इज विच अकाउंट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल. Yes, everyone, please answer me. Very good. Everyone is saying nominal account. As we have paid for telephone charges, this is an expense for business. So expenses, losses, incomes and gains are covered in nominal account. Telephone charges is covered in nominal account. Next, conveyance account. Next, conveyance account. Yes, try to answer me. Personal, real or nominal? You know the answer, huh? You know the answer. Please try to answer it. Please try. Everyone, please answer me. Personal, real or nominal? Very good. Everyone who is answering is correct. Everyone. Very good. Everyone is saying nominal account. Very good. Everyone is saying nominal account, which is correct answer. Because we paid for taxi fare. This is an expense for business. Just me nomenclature change केलेलं आहे, conveyance म्हणलो त्याला. But this is an expense for business. So expenses, losses and incomes and gains are covered in nominal account. We cover conveyance in nominal account. So debit credit सगळ्यांनी सांगायचंय मला. Yes, everyone please answer.
cash account is real account. If cash comes in, debit cash account. If cash goes out, credit cash account. Everyone is saying credit, so I will credit cash account, as we have paid for conveyance and we have paid for telephone charges and taxi fare. Cash goes out of the business, cash goes out of the business, and we credit what goes out of the business, so we will credit cash account. And now telephone charges account is nominal account. For debit or credit, you must know rule of nominal account. Yes, tell me whether telephone charges is an expense, income, loss or gain, or we will debit telephone charges or credit. Please try to answer me. Yes, as telephone charges is an expense, we debit all expenses and losses, so debit telephone charges account. And conveyance account is nominal account. Yes, same है, expense है का loss है, income gain check कराओ. Everyone is saying debit sir, expense है sir, this is an expense sir. आप बिना सोचे सर डेबिट लिख दो सर, हम पे कॉन्फिडेंस है सर, आपको है ना सर? आपको हाँ बिल्कुल है ना, आप पे जरूर कॉन्फिडेंस है, सब टैलेंटेड बच्चे हैं बच्चों. एंट्री विल बी बच्चों, एंट्री विल बी टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, कन्व्हेन्स अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. ओके, अमाउंट गडबड करू नका, अमाउंट गडबड करू नका. ऐका 20th एप्रिलला, यस ऑन 20th of April 2020, यस टेलिफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट. जेवढं टेलिफोन चार्जेस साठी पे केलं तेवढं त्याला डेबिट करायचं. किती पे केलं हो? टेलिफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 500. am I correct? check it. conveyance account debit 200, कारण टॅक्सी फेअरला आपण 200 पे केलेलं आहे. येस, टू कॅश अकाउंट. आता तुम्हीच सांगणार मला, टू कॅश अकाउंट टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, असं काय आठवतंय का तुम्हाला? टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, असं काय आठवतंय का? मग टू कॅश अकाउंट किती येणार? being telephone charges and taxi fare paid, to cash account will be 700 as total debit is equal to credit. आणि तुम्ही चेक करा ना हो, टेलिफोन चार्जेस साठी तुम्ही 500 पे केलात, टॅक्सी फेअर साठी 200 पे केलात, म्हणजे टोटल किती पे केलात तुम्ही? वी हॅव पेड इन टोटल 700, so cash account will be created by 700. Okay, have you completed? Yes, next. On 22nd of April 2020, paid transport charges 5,000 at 5% GST. Oh ho, GST is back. GST is back now. Yes, we paid telephone charges 5,000 at 5% GST. Sorry, paid transport charges 5,000 at 5% GST. We paid 5,000 plus GST. That means we paid cash. So first account will be cash account, and second account will be transport charges account. First account will be cash account and second account will be transport charges account. Am I correct till here? Yes sir, definitely. Now at 5% GST म्हणलेलं आहे त्यांनी, मग मी इथं काय लिहायला पाहिजे? थर्ड and fourth account.
काय लिहायला पाहिजे तुम्ही सांगा. We have paid for transport charges. So first account will be cash account. Second account will be transport charges account. Third and fourth account GST कुठला येणार हो? सर डेफिनेटली सर CGST आणि SGST सर. अहो बट मला ते विचारायचं नाही हो. इनपुट और आउटपुट तुम्ही सांगा ना. इनपुट और आउटपुट मी तुम्हाला हिंट दिलो होतो. मी तुम्हाला हिंट दिलेलं आहे याचं. इनपुट और आउटपुट. हर्ष परत एकदा विचार करा. मी हिंट दिलेलं आहे. पेमेंट करताना आपण परचेसच्या वेळेस काय करतो? आपण परचेसच्या वेळेस काय करत असतो? पेमेंट करत असतो. मग परचेस वेळेस आपण काय म्हणतो? इनपुट. तसंच ट्रान्सपोर्ट चार्जेसचं पेमेंट करताना आपण ह्याला पण इनपुट CGST आणि इनपुट SGST म्हणणार आहे. आर यू गेटिंग मी? आपण पेमेंट करतोय ना. इन केस ऑफ परचेस आपण पेमेंटच करतो गुड्स परचेस केल्यानंतर पण. आठवलं का? काही जण आउटपुट म्हणत होते बघा. आउटपुट. अहो आउटपुट कधी येत आहे? इन केस ऑफ सेल येत आहे. इन केस ऑफ सेल तुम्हाला आउटपुट CGST आणि आउटपुट SGST यूज करायचं आहे. अदरवाइज कधी करायचंय? जर अमाऊंट रिसिव्ह होत असेल, अमाऊंट रिसिव्हडचा केस असेल, सर्व्हिसेस दिल्यानंतर तुम्हाला पैसे मिळत असतील, तर तुम्हाला आउटपुट CGST आणि आउटपुट SGST घ्यायचंय. बट हिअर वी आर पेइंग ट्रान्सपोर्ट चार्जेस. तुम्ही पे करताना GST पण पे करणार. मग GST पण पे करताना आपण इनपुट CGST अँड इनपुट SGST म्हणतो. आर यू गेटिंग मी? कळालं का? ज्यांनी पण आउटपुट म्हणत होते. परचेसच्या केसमध्ये बघा तुम्ही कसं लक्षात ठेवलात? सर तुम्ही म्हणलात परचेसच्या वेळेस इनपुट म्हणलात सर. आता हे परचेस कुठे आहे सर? मी तेच म्हणतोय ना. परचेसच्या वेळेस तुम्ही काय करता? पेमेंट करत असता गुड्ससाठी. किंवा कॉम्प्युटर परचेस करा किंवा काही परचेस करा, तुम्ही पेमेंट करता ना. मग त्या केसमध्ये आपण इनपुट घेतलेलं आहे. सेम तसंच आहे. ट्रान्सपोर्ट चार्जेससाठी तुम्ही पेमेंट करताय. सर तुम्हाला कसं कळालं? बघा इथं. पेड ट्रान्सपोर्ट चार्जेस 5,000 at 5% GST. सो इथे इनपुटच यूज करायचं तुम्हाला. ओके. अँड दीज आर ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट. येस. नेक्स्ट. आता तुम्ही सांगायचं कॅश अकाउंट इज रियल अकाउंट. वी विल डेबिट और क्रेडिट. Whether we will debit cash account or credit cash account. Yes, everyone. Whether we will debit cash account or credit cash account. We have paid for transportation charges 5,000 at the rate of 5% GST. We have paid transport charges. Cash goes out of the business. Credit what goes out? So cash account will be credited. Amount आपण नंतर बघू. ट्रान्सपोर्ट चार्जेस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. डेबिट all expenses and losses. Credit all incomes and gains. Yes, everyone, please answer me. Whether we will debit transport charges or credit transport charges. As we have paid for transport charges is an expense for business, and we debit all expenses and losses. So we will debit transport charges account. Yes. Now input CGST and input SGST. Everyone please answer me. This is normal account. Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. We will debit, whether we will debit CGST and SGST input account, that is input CGST and input SGST account, or whether we will credit it. Everyone is saying debit. So I am writing here debit, which is absolutely correct. ऐका ना, डेबिट काय केलं आपण? पे केलेलं आहे. ट्रान्सपोर्ट चार्जेस 5,000 पे करताना त्याच्यावर आपण 5% GST पण देतोय. This is an expense for business, and we will debit. We debit all expenses and losses. So input CGST and input SGST account will be debited. Entry will be transport charges account debit 5,000, input CGST account debit something something, input SGST account debit something something to cash account something something. सर हे समथिंग काय असतं सर? तुम्हीच सांगणार आहे मला. 5,000 ट्रान्सपोर्ट चार्जेस आहेत.
येस 5% जीएसटी म्हणजे 2.5% काय असणार हो? 2.5% सीजीएसटी and 2.5% एसजीएसटी. प्लीज टेल मी 2.5% किती येते हो? आधी 5% काढा. तुम्ही 5% कसं काढणार हो? 5% काढण्यासाठी तुम्ही काय यूज करू शकता? आधी 10% काढू शकता. हे युनिट प्लेस काढलात तर 10% येते. 500 इज 10%. 500 रुपीज इज 10%. मग डिवाइड बाय 2 करू शकता. 500 डिवाइड बाय 2 केला 250. दिस इज 5%. दिस इज 5%. हे 5% आहे. 250 हे 5% आहे. मला ह्याच्या पण हाफ पाहिजे 2.5%. मग 250च्या पण मी हाफ करणार. 125 and 125. टोटल किती येतं? 5250. 5250 एवढं आपण पेमेंट केलेलं आहे. कॅश अकाउंटला क्रेडिट एवढं करणार आहे बघा आपण. कारण आपण ट्रान्सपोर्ट चार्जेस 5000 पे करताना जीएसटी पण पे करतो. टोटल एवढं पे करतो 5250. ओके. कोणपारखे कॅल्क्युलेशन कळालं का बघा? मे बी तुमचं टायपिंग मिस्टेक आहे. येस. येस. ओके. हा मला आता काय करायचंय, तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स येतात का मला चेक करायचं. हे तर झालं आता ह्याने दिले होते 5%. मला आता ह्याचे 1% पाहिजे. मला 1% सांगा तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येते का? 1% कॅल्क्युलेट करता येते का तुम्हाला? कॅन यू कॅल्क्युलेट 1% फॉर मी? हे 2 झिरो मी काढणार युनिट प्लेस आणि 10th प्लेसचं. हे 50 जे राहिलंय ते काय असतं हो? ऍक्च्युली हे 50.00 असतं हा. 50.00 मीन्स 50 ना हो. सो 1% इज 50. कधी कधी हे पण लागतंय. कधी लागतंय सांगू का? 18% विचारले समजा जीएसटी. तुम्हाला 9% काढायचं असतंय. मग 9% कसं काढता तुम्ही? आधी 1% काढायचं. इंटू 9 करायचं. आता हे 450 येतंय. हे 9% तुम्हाला भेटतंय. आर यू गेटिंग मी? जीएसटी एकतर 5% असतंय, और 18%, और 12%, और 28%. मग तुम्हाला कधी कधी 18% जेव्हा काढायचं असतंय, तेव्हा तुम्हाला 1% आधी काढावं लागेल. सो हे कॅल्क्युलेशनचं मेथड तुम्हाला माहित पाहिजे. कळतंय का हो? येस. सो आता हे तर आपल्याला लागणार नाहीये कारण 18% नाहीये 5% आहे. आता काय करायचंय? लास्ट 1 मिनिट रिमेनिंग आहे या मीटिंग मध्ये. नेक्स्ट मीटिंग लगेच जॉईन करायचंय. अजून 15 मिनिट्स मी घेणार आहे क्लास. ओके. हे एंट्री पण बघू आणि पुढचे काही ट्रान्झॅक्शन पण आपण बघू. सी यू. लगेच जॉईन व्हायचं. सेम मीटिंग आयडी पासवर्ड. सी यू.